प्रिय छात्रों, कल हमने हिंदी विषय के तीसरा पाठ अपनी प्रकृति के बारे में कुछ पढ़ाई किया गया है। आज हम उसके आगे का हिस्सा के बारे में पढ़ाई करेंगे। अपनी प्रकृति ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ प्रकृति। मानव निसर्ग पर अवलंबन है। मानव को प्रकृति सब कुछ देता है, लेकिन निसर्ग मानव कुछ भी नहीं देता है। इसलिए यहाँ बच्चों ने विचार किया गया है कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देता है, हम प्रकृति के लिए कुछ देना चाहिए। इसलिए इस पाठ में कुछ लड़के और लड़कियां सब मिलकर सोनपरी के साथ एक बगीचे में खेल रहे थे। उन सबका खेल काव्या नाम की एक लड़की एक पेड़ के नीचे बैठकर देख रही थी। अचानक ऊपर से एक पत्ता आ गया। उस समय काव्या ने ऊपर देखी कि हरा भरा पेड़ और घनी छाया थी। वह सोचने लगी कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देता है, हम प्रकृति के लिए कुछ देना चाहिए, ऐसा सोचने लगी। और वह अपने सहेलियों को या मित्रों को बताई गई कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देता है, हम प्रकृति के लिए कुछ देना चाहिए। ऐसा करने पर सभी लड़के लड़कियां प्रकृति को कुछ न कुछ देने का मन बनाया। उस समय चिन्मय ने बोला, क्यों नहीं, हम भी प्रकृति को कुछ देना चाहिए, लेकिन बाल दिवस पर हम प्रकृति को देना चाहिए। कहकर सोनपरी को बताया। तो सब यह बच्चों की बात सुनकर सोनपरी को बहुत हर्ष हुआ। वह सबको अपने साथ लेकर आकाश में उड़ चली। उसने कहा कि नेकी और पूछताछ। दोस्तों, तुम जो कुछ प्रकृति को देना चाहते हो उसकी कल्पना करो। ಅದಕ್ಕೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಸೋನ್ಪರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಲೋಕದ ಕನ್ಯೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಂಕದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾಳ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. उसने कहा नेकी और पूछ पूछ दोस्तों, हाँ नेकी और पूछ पूछ दोस्तों। ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ अच्छे काम के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, तुम जो कुछ प्रकृति को देना चाहते हो उसकी कल्पना करो. ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಂತೀರಿ ಅದರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. मैं तुम्हारी हर कल्पना को उपहार में बदल दूंगी. ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ. फ्रेडरिक और सिद्धि ने खिलौने आकाश को देने का मन बनाया. फ्रेडरिक ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ तम हत्तिर आटे सामान को मनस मात्र सोचते ही खिलौनों ने बादलों का रूप लिया और बरसने और पानी बरसने लगा. ನೋಡೋರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ನೀರ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. आगे देखो ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, ತೆಗಿರಿ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को मिठाई देने की इच्छा व्यक्त की. काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को मिठाई देने की इच्छा व्यक्त की. सब है, आकाश, पर्वत, नदी, पृथ्वी, ये सब क्या है, प्रकृति का हिस्सा है, भाग है. काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को मिठाई देने की इच्छा व्यक्त की. काव्या ಮತ್ತು ಹಿತೇಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಏನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ರು. यह इच्छा शानदार वृक्षों में बदल गई. ಅವರ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಏನಿತ್ತು, ನಾವು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಠಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮಿಠಾಯಿ कौन से रूप में बदल गई है, मिठाई शानदार वृक्षों में बदल गई. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಿಠಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಮಿಠಾಯಿ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ವೃಕ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದವು. शर्मिष्ठा एवं कृष्णा पृथ्वी को अपनी गुड़िया देना चाहती थी. शर्मिष्ठा और कृष्णा पृथ्वी को अपनी गुड़िया देना चाहती थी. शर्मिष्ठा ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು ಗೊಂಬೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. देखते ही देखते उनकी चाह नदियाँ बनकर पृथ्वी पर बहने लगी. ನೋಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೊಂಬೆಗಳು ನದಿಯಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಲಕ್ಕ ಶುರು ಮಾಡೋದು. काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को मिठाई देने की मन बनाई. देखते ही यह इच्छा शानदार वृक्षों में बदल गई.
ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿತೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಮಿಠಾಯಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮಿಠಾಯಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ವೃಕ್ಷಗಳಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ರೂಪಾಂತರ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಶರ್ಮಿಷ್ಠ और कृष्णा पृथ्वी को गुड़िया देना चाहती थी. ಅದೇ ರೀತಿ ಶರ್ಮಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರುವಂಥ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಆಟಿ ಸಮಯವೆಲ್ಲ ಗೊಂಬೆ ಅವುಗಳು ಕೊಡ್ಲಾಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. देखते ही देखते उनकी चाह नदिया बनकर पृथ्वी पर बहने लगी. ನೋಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೊಂಬೆಗಳು ಹೋಗಿ ಪೃಥ್ವಿ ಮೇಲೆ ನದಿಯಾಗಿ ಏನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ ಹರಿಲಾಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾವ. ಸರಿ. तृप्ति और प्राजक्ता ने अपनी चुड़ियाँ देने का मन बनाया. तृप्ति और प्राजक्ता ने अपनी चुड़ियाँ देने का मन बनाया. पृथ्वी ಎರಡು ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜಕ್ತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಳೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಾಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. कुछ ही क्षणों में सारी धरती हरी भरी हो गई मानो धरती ने धानी चुनर उड़ी हो. ಅದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜಕ್ತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಳೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಾಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೋಡಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪೃಥ್ವಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಕುಚ್ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಧರತಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಹರಿಬರಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಮಾನು ಧರ್ತಿನಿ ಧಾನಿ ಚುನಾರ್ ಓಡಿ ಹೋಗು. ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮದುಮಗಳು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಾಗಾಯಿತು. मुख्तार और बिट्टू ने अपनी रंग पेटी देनी चाहिए और कुछ ही क्षणों में सारा आसमान टिमटिमाती तारों से भर गया. ನೋಡ್ರಿ ಮುಕ್ತಾರ್ ಅವ್ರ ಬಿಟ್ಟು ದೋನೋ ಅಪ್ರಿ ರಂಗ ಪೇಟಿ ಅಂದ್ರೇನು ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ದಾಗ ರಂಗ ಪೆಟ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಪೆಟ್ಟಿ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾರ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರುವಂಥ ಬಣ್ಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಾಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕುಚ್ ಈ ಕ್ಷಣೊಮ್ಮೆ ಸಾರಾ ಆಸ್ಮಾನ್ ಟಿಮಟಿಮಾತೆ ತಾರೋಸೆ ಭರಗೆಯ. ಕೆಲವೇ ಅವರು ಬಣ್ಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನುಗ್ಲಕ್ಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಸಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದುಲ್ಹನ್ ಕಿ ಥರ ಸಜ್ ಗೈತಿ. ಸಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದುಲ್ಹನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮದುಮಗಳ ಹಾಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಜಿಸ್ನೆ ಜೋ ಚಹಾ ಸೋನ್ ಪರಿನಿವ ಸಬ್ ಕಿಯಾ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಬಯಸಿದ್ರು ಆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುವರ್ಣ ಪರಿ ಅಥವಾ ದೇವಲೋಕದ ಕೈ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದು. ನೋಡೋದು तृप्ति और प्राजक्ता ने अपनी अपनी चूड़ियाँ देने की मन बनाया. तृप्ति ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜಕ್ತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಾಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. कुछ ही क्षणों में सारी धरती हरा भरा हो गया. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಭೂಮಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ಮಾನೋ ಧರ್ತಿನಿ ಧಾನಿ ಚುನರ್ ಉಡಿ ಹೋಗು. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದಂಥ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟಣಂಗೆ ಉಡನೆ ಅಂತ ಉಡಿ ಅದಕ್ಕೆ हच हसिराದಂಥ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. मुख्तार और बिट्टू ने अपनी रंग पेटी देना चाहिए और कुछ ही क्षणों में सारा आसमान टिमटिमाती तारों से भर गया. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾರ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರುವಂಥ ಏನೋ ಬಣ್ಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ಬಣ್ಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನುಗುವಂಥ ಅನೇಕ ತಾರೆಗಳು ಅಂದ್ರೇನು ಚುಕ್ಕಿಗಳಾಗ್ತವ. ಸಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದುಲ್ಹನ್ ಕಿ ತರಹ ಸಜ್ ಗೈತಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮದುಮಗಳ ಹಾಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಜಿಸ್ನೆ ಜೋ ಚಾ ಸೋನ್ ಪರಿಣೋ ಸಬ್ ಕಿಯಾ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಬಯಸಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ದೇವರು ಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈಡೇರಿಸಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ प्रकृति में पंछी मधुर स्वर में गाने लगी. कल कल झरनों ने वातावरण में संगीत भर दिया. नोट सब तरफ सबकी ओर धरती किस तरह दिखाई दे रही थी? हरा भरा दिखाई दे रही थी. आकाश में तारे टिमटिमाते थे और नदियाँ पृथ्वी पर बहने लगी और पर्वत पर शानदार वृक्ष दिखने लगे और सभी ओर पृथ्वी या धरती हरा भरा दिखने पर निसर्ग या प्रकृति बहुत सुंदर दिखने लगी. वह देख कर प्रकृति में पंछी मधुर स्वर में गाने लगी. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗದೊಳಗೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಶುರುವಾಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗಳು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ನದಿಗಳು ಹರಿಲಾಕ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಜುಳು ಜುಳಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ತಾರೆಗಳು ಮಿನಲಾಕ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ಹಾಸ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನು ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಲ್ ಕಲ್ ಝರ್ನೋನೆ ವಾತಾವರಣ ಸಂಗೀತ ಭರ್ದಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯುವಂಥ ನೀರಿನ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ಬತ್ತು. ಕಲ್ ಕಲ್ ಝರ್ನೋನೆ ವಾತಾವರಣ ಸಂಗೀತ ಭರ್ದಿಯ ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹದ ಒಂದು ಸಪ್ಪಳ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತದಂತೆ ತುಂಬಿತು. ಮನ್ ಪವನ್ ಬಹನೇಲಿಗ
ಮಂದ ಪವನ್ ಬಹನೆ ಲಗ, ಪವನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಗಾಳಿ, ಮಂದ ಪವನ್ ಬಹನೆ ಲಗ, ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಏನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. फूलों ने हवा में मीठी खुशबू भर दी, फूलों ने हवा में ಮೀಠಿ ಖುಷಿ ಭರ್ದಿ, ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುವಾಸಿಕವಾದಂಥ ಹೂಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವೆಯೊಳಗೆ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಿದವು. ಬಚ್ಚೆ ಖುಷಿ ಸೇ ನಾಚನೆ ಲಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿ ಕೋ ಧನ್ಯವಾದ ದೇನೆ ಲಗೆ. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಯಿತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಿಗಿದಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕುಡಿದಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ದೇವರೂಪದ ಕನ್ಯೆಗೂ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. कि परी ने सचमुच प्रकृति को अद्भुत बना दिया, तभी प्राजक्ता के कि परी ने सचमुच प्रकृति को अद्भुत बना दिया. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇವಲೋಕದ ಕನ್ಯೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜುಳು ಜುಳು ನೀರಿನ ಸಪ್ಪಳ ಶುರುವಾಯಿತು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಮಂದವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಹೂವಿನ ಸುವಾಸನೆ ತುಂಬಲಾಕ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂದ್ಲಾಕ ಶುರು ಮಾಡೋದು, ಜಿಂದಾಗ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವಲೋಕದ ಕನ್ಯೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕನ್ಯೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಲೋಕದ ಕನ್ಯೆ ಬರೀ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವು. ತभी प्राजक्ता के सिर पर एक पकाम आ टपका. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಕ್ ಪಕಾಮ್, ಪಕಾಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಹಣ್ಣಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾವು ಪ್ರಾಜಕ್ತನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಟಪಕತ್ತೇನಾಯಿತು ಬಿತ್ತು. ತभी प्राजक्ता के सिर पर एक पकाम आ टपका. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜಕ್ತನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣಾದಂಥ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಏಕಾಏಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ नींद खुल गई, ಏಕಾಏಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ नींद खुल गई. ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಹೋಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ये सब कुछ क्या होता, ये सब कुछ क्या था, सपना था. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನಸಿತ್ತು, ಕನಸಿನ ಕಾಣ್ತಿಳು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ತಿರು ನೋಡ್ತಾಳ. ಏಕಾಏಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತು खुल ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಹೆಸರಾದಳ. उसने खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि प्रकृति ठीक वैसी ही दिख रही है. ಆಗ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಿಟಕಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ನೋಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಏನಂತಪ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಿತ್ತು. ಜೈಸಿ ಉಸಿನಿ ಅಭಿಯಲ್ಲಿ ಸಪನೆ ದೇಖಿತಿ ಭಾಳ ಹೋಗಿ ಆಕೆ ಏನು ಕನಸೊಳಗೆ ಕಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಂತಪ್ಪ ಸುತ್ತಲ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದಂಥ ಗಿಡಗಳು, ಪಕ್ಷಿಯ ಸಪ್ಪಳ, ಹವಾ ಬೀಸುವುದು, ಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕನಸೊಳಗೆ ಕಂಡಿದ್ಲು. ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಾದಂಥ ಘಟನೆ ನಿಸರ್ಗದೊಳಗೆ ಐತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಗುರುತಾಗಿ ಯೂಸಿತೆ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು आनंद संतोष आगे गुर्तायतो. ಇಲ್ಲಿ निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी से ढूंढकर बताओ. आकाश आसमान, मित्र धरा गिरी सुगंध. अथवा ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಆಸಮಾನ, ಧರ ಧರತಿ, ಗಿರಿ ಪರ್ವತ, ಸುಗಂಧ ಖುಷ್ಬು, ಮಿತ್ರ कहानी ಒಳಗೆ दोस्त, मित्र, दोस्त. इधर होगा ये ना. ये प्रकृति कितना कुछ देती है. किसने किससे कहा, प्रकृति कितना कुछ देती है. काव्या ने अपने सहेलियों से कहा, मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी. इधर सोनपरी ने बच्चों से कहा, सोनपरी ने बच्चों से कहा, बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दें. चिन्मय ने अपने सहेलियों से कहा अथवा अपने दोस्तों से कहा, नेकी और पूछ पूछ. हाँ इधर पत्र 15 परी ने, सोनपरी ने बच्चों से कहा. ಇದ್ರಾಗ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ಗೈಡ್ನೊಳಗೆ ಏನೇನು ನೋಡ್ರಿ ಬರೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಬರ್ಕೊರಿ. ಇದ್ರಾಗ ಹೊಸ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಏನು ಬಂದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊರಿ. ವೃಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಗಿಡ ಬರ್ತದ, ಗುಡಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಂಬೆ, ಗುಡಿಯ ಗೊಂಬೆ, ಗುಡಿಯ ಗೊಂಬೆ. ಚೂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಳೆ, ಚೂಡಿ ಅಂದ್ರೇನು ಬಳೆ. ಹರಾಬರ ಅಂದ್ರೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು, ಆಸ್ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ, ದುಲ್ಹನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದುಮಗಳು, ದುಲ್ಹನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮದುಮಗಳು, ದುಲ್ಹನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದುಮಗಳು. कल कल
झरना ಅಂದ್ರೆ ಜಲಪಾತ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಸಪ್ಪಳ ಹರಿದು. ಇನ್ನು ಪವನ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ, ಖುಷ್ಬು ಅಂದ್ರೆ ಸುಗಂಧ ಸುವಾಸನೆ, ಶಿರ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ, ಆಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, खिड़की से बाहर झांका, झांका ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕುಣಿಕೆ झांकना, सपना ಅಂದ್ರೆ ಕನಸು, सपना ಅಂದ್ರೆ ಕನಸು, ಭಾವವಿಭೋರ, ಭಾವವಿಭೋರ ಆನಂದಗಳು, ಆನಂದವಾದ ಭಾವಗಳು. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಬರ್ರಿ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಬರ್ರಿ, ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಬರ್ರಿ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಬರ್ರಿ, ಬರೋ ಭಯಪಟ್ಟ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ.